Hello students, welcome to new lecture differentiation. आपलं जे चालू आहे तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन्स त्यामध्ये आजच्यासाठी पहिला प्रॉब्लेम फाइंड dy by dx if find dy by dx x e raised to y number 1 x e raised to y plus y e raised to x is equal to 1. X e raised to y plus y e raised to x is equal to 1. Thus such functions are said to be implicit with each other because they involve x and y at the same time. Because x, y, x. Therefore, differentiating with respect to x, dx of each term x e raised to y plus dx of y e raised to x is equal to dx of 1. आता काय दिसते आपल्याला या ठिकाणी दोन फंक्शनचा काय आहे प्रॉडक्ट आणि देयरफॉर प्रॉडक्ट. तर प्रॉडक्ट अनुसार काय होईल फर्स्ट फंक्शन dx of second function into dx of first function. हे झालं पहिले आहे. दुसरा फंक्शन product of two functions, that is first function dx of second function plus second function into dx of first function म्हणजे first function आहे y म्हणजे काय होणार dy by dx. second first bracket equal to dx of 1 is equal to 0 and simplify yes 3 in the bracket dx of e raised to y काय होणार आपला जो फॉर्म्युला आहे तुमचा फॉर्म्युला आहे या ठिकाणी dx of e raised to x म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द एक्सपोनेन्शियल फंक्शन तो लावायचा आणि त्या ठिकाणी तो फॉर्म्युला काय सांगितला आपल्याला तर या ठिकाणी dx of सेकंड फॉर्म्युला dx of e raised to x is equal to e raised to x म्हणजे या ठिकाणी काय आहे dx of e raised to x म्हणजे इथे जो पॉवर असेल तो पॉवर आणि म्हणून या ठिकाणी dx of e raised to y आहे e raised to y परंतु हा जो पॉवर आहे y हा x साठी कंपोजिट आहे and therefore dx of y म्हणजे dx of कंपोजिट पॉवर म्हणजे dy by dx कारण x च्या जागी y आहे प्लस e raised to y dx of x 1 brackets are filled y dx of e raised to x plus e raised to x into dy by dx is equal to 2. आणि आता आपल्याला dy by dx कंटेनिंग टर्म लेफ्ट का ठेवायचा आहे ज्या टर्म मध्ये dy by dx आहे ते पद डावीकडे आणि नसलेले पद उजवीकडे. आता पहा dy by dx असलेले पद x e raised to y dy by dx प्लस इथे dy by dx नाही आहे इथे पण नाही आहे इथे आहे प्लस e raised to x dy by dx x e raised to y x e raised to y dy by dx plus e raised to y dx of x is 1 म्हणजे dy by dx चा पहिला पद x e raised to y dy by dx आणि e raised to x dy by dx. त्यानंतर आता उजवीकडे dy by dx नसलेले पद e raised to y into 1 म्हणजे हे मायनस होऊन जाईल आणि हे सुद्धा मायनस होऊन जाईल मायनस y e raised to x. Therefore, dy by dx common from left hand side. Taking common, इथं काय उरलं x e raised to y, इथं काय उरलं e raised to x equal to इथं इकडे मायनस कॉमन e raised to y plus y e raised to x आणि मायनस कॉमन काढलं and therefore dy by dx is equal to आपल्याला
आन्सर पाहिजे आहे ते मायनस ई रेस टू वाय प्लस वाय ई रेस टू एक्स डिवायडेड बाय आपण संपूर्ण छेदामध्ये एक्स ई रेस टू वाय प्लस ई रेस टू and this is the answer. E is equal to minus e raised to y plus y e raised to x. तर अशा प्रकारे त्याचा आन्सर झालेला आहे. जो क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड dy by dx. सेकंड इज e raised to x plus y. e raised to x plus y is equal to cos of x minus y. Differentiating with respect to x. E raised to x plus y is equal to cos x minus y. Differentiate dx of left hand side, dx of right hand side. Cos x minus y. dx of x plus y has now e raised to power, answer e raised to power. Therefore, e raised to power into dx of composite power. असाला जे x पाहिजे e raised to x फक्त त्याच्या जागी आलेला आहे x plus y तर ते कंपोजिट पॉवरचे डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय करा इक्वल टू dx of cos. dx of cos function is minus sin function into dx of composite function. Derivative of cos x is minus sin आणि x च्या जागी ज्याला कंपोजिट आहे त्याचे डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय करा. Therefore, e raised to x. This is e raised to x plus y. आता याला प्रत्येकाला डेरिव्हेटिव्ह अलग अलग लावायची. dx of x plus dx of y. The derivative of first plus derivative of second equal to minus sin x minus y into इथे पण प्रत्येकाला अलग अलग डेरिव्हेटिव्ह. Simplifies e raised to x plus y in bracket we get dx of x is equal to 1 plus dy by dx. It is equal to minus sin x minus y in bracket dx of x is equal to 1 minus dy by dx. आता आपल्याला काय पाहिजे? आता आपल्याला पाहिजे dy by dx कंटिन्यू टर्म्स आणि त्यासाठी काय करायचं प्रत्येक पदाला मल्टिप्लाय करायचं and therefore e raised to x plus y into 1 म्हणजे e raised to x plus y plus e raised to x plus y into dy by dx. e raised to x plus y into 1 plus e raised to x plus y into dy by dx is equal to याला मल्टिप्लाय करा minus sin x minus y into 1. minus sin x minus y into 1 minus minus plus sin x minus y into dy by dx. प्रत्येकाला मल्टिप्लाय केलं परत पहा minus sin x minus y into 1 लिहिला आपण minus minus plus झालं sin of x minus y into dy by dx. आता dy by dx कंटिन्यू टर्म 1 आणि 2 ते तिकडे लिहायचं डायरेक्ट e raised to x plus y into dy by dx minus sin x minus y इकडे प्लस आहे ते टर्म मायनस होईल minus sin x minus y dy by dx is equal to इकडचे पद इकडे आणायचे हे पद इकडे आणायचे हे प्लस पद आहे इकडे मायनस होईल मायनस e raised to
एक्स प्लस वाय प्लस आहे मायनस डेरिव्हेटिव्ह नसलेलं आणि हे दुसरं पद ज्याच्यामध्ये डीवाय बाय एक्स नाही आहे हे मायनस तो मायनस राहील डावीकडे दुसरीकडे मायनस साईन एक्स मायनस असे आपण पहा डीवाय बाय डी एक्सचे पद इकडे आणले पहिलं पद असतं असं लिहिलं दुसरं पद हे मायनस केलं मायनस इकडे आणलं त्यानंतर हे प्लस आहे प्लसचं मायनस झालं आणि मायनसचं मायनस झालं अँड नाऊ डीवाय बाय डी एक्स कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हँड साईड डीवाय बाय डी एक्स टेकिंग कॉमन इकडे राहिलं e raised to x plus y मायनस sin x minus y minus sin of x minus y divided by dx is equal to minus common minus e raised to x plus y plus sin of x minus y and therefore dy by dx is equal to dy by dx is equal to minus minus बाहेर जाईल आणि कंसामध्ये e raised to x plus y plus sin x minus y divided हा जो आहे ब्रॅकेट हा ब्रॅकेट पूर्ण छेदामध्ये e raised to x plus y minus sin x minus y आणि this is the म्हणजे dy by x अशा प्रकारे आपण ऑब्टेन केलेले आहे आता यामध्ये हे जर मायनस साईन घालवायचे असेल तर मायनस साईन घालवायचे असेल तर कसं करता येईल पहा एक स्टेप जास्तीची करता येते सिरीज पाहिजे असं नाही पण आपण त्या स्वरूपात देखील आन्सर देऊ शकतो dy by dx जर आता मला हे पद आधी लिहायचं आहे कसं आहे प्लस असल्यामुळे पहिले लिहू शकतो साइन ऑफ एक्स मायनस वाय प्लस e raised to x plus y डिवायडेड आता हे मायनस आहे याला मायनस होईल म्हणजे मायनस छेदाला दिले मल्टिप्लाय केलं हे टर्म मायनस झाली आणि हे टर्म प्लस झाली प्लस टर्म मी आधी केली साइन एक्स मायनस वाय मायनस मायनसनं दोन्ही पदांना मल्टिप्लाय केलं छेदामध्ये तर हे मायनस झालं तर आपण अशा स्वरूपात देखील याचं लिहू शकतो तुम्ही असं लिहा किंवा असं लिहा हरकत आहे तर लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 Number 3, y is equal to it is cos xy is equal to not y to cos of xy is equal to x plus y. Differentiating with respect to x लेफ्ट हँड साईडला काय दिसतं आपल्याला कॉस एक्स वाय आहे आणि म्हणून डेरिव्हेटिव्ह कशी काढायची डेरिव्हेटिव्ह काढायची आपण कॉस एक्स वाय म्हणजे कॉसची डेरिव्हेटिव्ह काढते मायनस साईन अँड देअरफॉर तर पहिली स्टेप काय असते डीडेक्स ऑफ इच डीडेक्स ऑफ कॉस एक्स वाय इज इक्वल टू डीडेक्स ऑफ एक्स plus dx of y म्हणजे dy by dx डेरिव्हेटिव्ह प्रत्येकाला लागेल and therefore dx of cos x it is minus sin angle dx of cos is minus sin into dx of composite angle dx of composite angle xy is equal to dx of x 1 plus dy by dx minus sin xy into
dx of xy कोणता फॉर्म्युला dx of xy कोणता फॉर्म्युला या ठिकाणी तर या ठिकाणी प्रॉडक्ट फॉर्म्युला दॅट इज dx of u into v तर आज कसं काढतो आपण फर्स्ट फंक्शन into dx of second function plus second function into dx of first function it is equal to 1 plus dy by dx. Simplify minus sin xy into bracket x dy by dx x dy by dx plus y dx of x is 1 it is equal to 1 plus dy by dx. आता या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला आपल्याला काढायचं आहे dy by dx and therefore dy by dx ची गोलाला काढायची म्हणून या टर्मनी या ब्रॅकेटला गुणा दॅट इज x into म्हणजे काय मायनस x into sin xy x into sin xy minus theta into dy by dx minus y into sin xy y sin xy बरोबर आहे लक्ष द्या मायनस x into sin xy into dy by dx plus y into minus y into sin xy equal to 1 plus dy by dx. No, dy by dx कंटिन्यू टर्म एका साईडला घ्यायची आहे तर मायनस dy by हे dy by dx इकडे प्लस आहे इकडे मायनस होईल म्हणजे मी असं लिहू शकतो मायनस dy by dx इकडे गेलं मायनस x sin of xy dy by dx काय केलं पहा हे पद मी असं लिहिलं आणि हे प्लस dy by dx इकडे गेलं मायनस केलं त्यानंतर इकडे आता 1 उरलं आणि हे मायनस y sin xy इकडे प्लस होऊन नाही 1 प्लस y sin xy आणि आता काय करायचं dy by dx आपण कॉमन घेतो तर dy by dx कॉमन घ्या कंसात रिमेनिंग टर्म dy by dx कॉमन dy by dx इथून कॉमन घेतला सुद्धा काय झालं -1 minus x sin xy काय आलं पहा इथं मायनस कोण आलं मायनस x sin xy आणि dy by dx बाहेर आलं that is equal to 1 plus y sin of xy आणि आता आपल्याला dy by dx चे आन्सर पाहिजे आहे therefore dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 plus y sin xy divided हा पूर्णचा पूर्ण ब्रॅकेट -1 minus x sin of xy असं होते म्हणजे 1 plus y sin xy लिहिलं डिवाइडेड टू ब्रॅकेट -1 minus x sin xy आता आपण मायनस कॉमन काढू शकतो therefore dy by dx equal to 1 plus y sin xy डिवाइडेड हा मायनस कॉमन काढल्यास इथं ब्रॅकेट टाकायचा पुरा आणि मायनसला बाहेर काढला आणि आता उरलं 1 plus x sin x sin xy and this is the answer. Let us see next problem. Problem number 4. Find dy by dx.
e raised to e raised to x minus y is equal to x by y. X by y. Taking log on both sides. Taking log on both sides, log of LHS, log of e raised to x minus y is equal to log of RHS. काय होईल हे काय आहे log of a raised to m हा पॉवर पूर्ण पॉवर म्हणजे काय झाला m log of a raised to m काय असते m log e raised to x minus y और खाली आला m ची किंमत आहे e हा बेस आहे log of base into log of base is equal to this is log of a by b log a minus log b. Therefore e raised to x minus y log e की कीमत किती आहे 1 log e is equal to 1 it is equal to log x minus log y and this is the simplified problem आणि इथे आता dx लावायचं differentiating with respect to x. dx of LHS e raised to x minus 1 is equal to dx of log x minus dx of log y. dx of e raised to x minus y what the formula dx of e raised to x that will give e raised to same into dx of composite power जो पावर एक्स्ट्रा लगी आ रहा x minus y तो x minus y का डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करो इट इज इक्वल टू dx of log x 1 by x dx of log y 1 by y dy by dx डेरिवेटिव ऑफ composite function and this one आता या ठिकाणी काय करायचं या ठिकाणी e raised to x minus y e raised to x minus y into dx of which dx of x dx of x given dx by dx one of the same thing minus dy by dx equal to 1 by x minus 1 by y dy by dx 1 by y dy by dx. Therefore simplify e raised to x minus y into dx of x is equal to 1 minus dy by dx it is equal to 1 by x minus 1 by y dy by dx. आता dy by dx सोबत आपल्याला अलग पाहिजे त्यासाठी काय करायचं सेपरेट मल्टिप्लिकेशन e raised to x minus y into 1 e raised to x minus y e raised to x minus y into 1 minus e raised to x minus y into dy by dx into dy by dx is equal to 1 by x minus 1 by y dy by dx. आता काय करतो आपण या ठिकाणी dy by dx चे पद लेफ्ट साइडला घेतो. आता हे पहा इथं dy by dx आहे हे पद इकडे मायनस आहे डावीकडे जाऊन प्लस होऊन जाईल म्हणजे कसं होईल पहा 1 by y 1 by y dy by dx हे मायनस पद इकडे प्लस केलं आणि हे dy by dx चं पद मायनस ला डावीकडे ते तसंच द्यायचं आहे e raised to
x minus y into dy by dx is equal to, आता बात करो कशी होती 1 by x, इधर 1 by x है, ये पद प्लस होता है, इकडे माइनस होईल, e raised to x minus y, चलो आता विशिष्ट काय असते नेहमी ठरलेली लेफ्ट हँड साइडला dy by dx कॉमन घेणे, dy by dx कॉमन कसले घेतल्यास काय उरलं, इथं उरलं 1 by y, इथं काय उरलं e raised to x minus y, 1 by y minus e raised to x minus y dy by dx taken common equal to राइट हैंड साइडला एलसीएम घ्यायचा, x हा एलसीएम आहे, x हा एलसीएम, x च्या वरती 1 मायनस x इंटू e raised to x minus y, काय केलं एलसीएम घेतला, x च्या जागी 1 आहे, x च्या वरती माइनस x इंटू e raised to x minus y आला RHS. आता तसंच इथे एलसीएम घ्या लेफ्ट हँड साइडला, लेफ्ट हँड साइडला एलसीएम घेतल्यास एलसीएम किती 1, y च्या वरती किती आहे 1 माइनस इथं काय मिळणार y इंटू e raised to x minus y, y इंटू e raised to x minus y इंटू dy by dx, it is equal to 1 minus x e raised to x minus y divided by x, आणि आता काय करायचं आपल्याला dy by dx, therefore dy by dx is equal to काय होईल, आता इथं काय दिसते पूर्णच पूर्ण आपल्याला इकडे आणायचं, आणि इकडे आणताना काय होईल अंशातली टर्म छेदात जाईल, छेदातली टर्म अंशात जाईल, आणि म्हणून छेदातली टर्म अंशात म्हणजे y येणार, म्हणजे y टू 1 minus x e raised to x minus y डिवाइडेड बाय x, छेदामध्ये x आहे, x इंटू हे अंशातले जे पद आहे ते 1 minus y इंटू e raised to x minus, आपल्याला चेक करा काय केलं पहा, एलसीएम घेतला, एलसीएम y होता, इकडे एलसीएम x होता, त्यानंतर dy by dx इक्वल टू हे पद जसं तसं हा y गेला इंटू अंशात गेला, हा x छेदामध्ये आहे आणि त्याला x इंटू हे टर्म छेदात 1 minus y into x minus y, and this is the answer here, dy by dx is equal to. तर या ठिकाणी let us see now next problem. लेट अस सी होमवर्क पार्ट, तुम्हाला या टाइपचं मी काही होमवर्क देतो, तर SW पूर्ण 1 लेट अस सी द होमवर्क. क्वेश्चन आहे फाइंड dy by dx 1 root x plus root y is equal to root a. ऐसा आंसर है माइनस
under root of y by x minus under root of y by x. Question second. One more study. X root x y root y is equal to a root a. ऐसा आंसर है माइनस एक्स बाय वाई विदिन अंडर रूट. तीसरा एक क्वेश्चन है हाइट डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y cube equal to 81. As answer minus 3x square plus 2xy plus y square divided x square plus 2xy plus 3y square. Answer. ये तुम्ही तीन प्रश्न होमवर्क म्हणून करायचे आहेत. स्टॉप हियर.